the interpretation. Okay, Sidhu Mia, or if you want to respond, Gautam, or Sidhu, you want to say something, right? యా నేను ఒకటి చెప్తాను. యా నేను యోగా క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఒక ఆయన గెస్ట్ లెక్చర్ కి వచ్చాడు. ఆయన హైదరాబాద్ లో హీఈస్ ఎ వెరీ రెనౌండ్ రేకి స్పెషలిస్ట్ అన్నమాట. సో ఆయన థియరీ ఏంటంటే, కొంతమంది రేకి థియరీ ఏంటంటే, దేర్ ఆర్ ప్యారలల్ వరల్డ్స్ దట్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్. ఓకే, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎనర్జీ కదా. ఇఫ్ యూ టేక్ if you take ourselves, we can atoms, energy కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా. So he says that parallel worlds exist and we all are able to see each other, feel each other, because we belong to the same world. Okay, but there will be some people who will be able to see people from other parallel worlds also. ఓకే, అయ్యో ట్రైన్ నా మీద పడిపోతుంది, ఎవడో ఇటు నడుచుకెళ్ళిపోతున్నాడు అని అంటారు. బట్ సో everyone will feel that they are mad, they have hallucinations. But the Reiki says that they are seeing people from the parallel worlds, okay, because everything is energy. Now the question is, ఇది ఎందుకు చెప్పాను అని అంటే, everyone is talking about the five to see something about above the five senses. మనకి ఫైవ్ సెన్సెస్ లో ఫీల్ అయ్యిందే కరెక్టా, బట్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ బియాండ్ అవర్ బియాండ్ అవర్ ఫైవ్ సెన్సెస్. సో మై క్వశ్చన్ ఈజ్, వై ఆర్ వి ట్రయింగ్ టు సీ? ఇప్పుడు రేకి ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు తెచ్చాను? there are two ways at seeing it. Probably they are right, they are able to see things from other world, or they may be mad, okay, they may be crazy. But who are we to judge? We don't know, correct? In the same way, manamu, why are we trying to see something that is beyond our five senses? Is my question. Is it necessary to go to try to find a truth that is beyond our five senses? So that is one thing that I wanted to say. The second thing is, I think ఈ రిలీజియన్, ఈ మతం అన్నది, మతం అంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే మతం ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హిందూయిజం కానీ, మతం ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ మెహర్ బాబా కానీ, following any other guru or anything. I think one important thing that everyone tries to put in our head is a insecurity about our future. There is a past, there is a present, and there is a future. Future ki everyone wants to see what is the purpose of life. There should be some purpose of life. Repu, if you say there is no God, there is no nothing, ante then everyone will behave in the way that they want. Elli నచ్చనోడిని చంపుతాడు, కావాల్సినవి దొంగలిచ్చి తెచ్చుకుంటాడు, ప్రిన్సిపల్స్ ఉండవు, పాడు ఉండవు. సో religion in form of gurus or in form of traditions or whatever, they have been very successful in putting a kind of a insecurity in our heads. Okay, future. Okay, future ante, let me put three things, our three security, three concepts of future that gives us insecurity. Number one, concept of karma. ఇప్పుడు ఏదో పని చేస్తే ఫ్యూచర్ లో నీకు అదే జరుగుతుంది, సంథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సెకండ్ థింగ్, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హెవెన్ అండ్ హెల్. నువ్వు ఇప్పుడు కావాల్సినవన్నీ చేసావు అని అంటే, ఇన్ ద ఫ్యూచర్ వెన్ యూ డై, యూ విల్ ఐదర్ యూ విల్ గో టు హెల్ లో ఏదో బర్నింగ్ ఆయిల్ లో పెడతారు, వాట్ ఎవర్. ఓకే, సో సెకండ్ వన్. ద థర్డ్ వన్ ఈస్ రీబర్త్. సో this is not the end of your life. You will be reborn as a dog, reborn as a donkey, reborn as a bacteria, reborn as in the seventh plane. These concepts, all these three concepts, karma, heaven and hell, and rebirth, are a kind of
they are seasoning humans' mind, saying that whatever you, so they are saying, వర్క్ ఏమేమైతే సోషల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో, సోషల్ వాల్యూస్ కానీ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ ఏదైనా కానివ్వండి, సోషల్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయో యు గో బై దెమ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ గో బై దెమ్, దెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, నాట్ ఎట్ ద, కొంతమంది తెలిసి as soon as you die, then they give the consequence. కొంతమంది they don't want to give that. They will say 800,000 times, so 1 million times, so you will be reborn అనేసి, planes and they will give different kinds of concepts. So then what are these do good, last time lo, how to love God ani, good chayi, bad chayi, what are these social principles? I think again humans are the people who put these principles in place. Okay, okanappudu a few years back, probably a few decades back, Sati Sagamanam was accepted. Okay, the wife was thrown into the flames, or the wife was, she would walk into the flames and say, Bhartato Bhat, if she dies, she goes to the heaven. That was the principle at that time. Probably there was nothing wrong at that time. Ippudu, if you see that, it is madness. So religion, good, bad, how to love God, how to, and all these are seasoning in human minds to say, and to put them within the boundaries of social acceptance. Antegani, I mean, so I was trying to tell two things. Is five senses, trying to think, trying to acquire some knowledge beyond the five senses ఒకటి. తర్వాత the concept of future, karma, heaven, rebirth, ఇవన్నీ గురించి. So these are my thoughts on this. బాగుందిరా, Very good. agree with you totally, Tammu. Very wise thoughts. Yeah. Okay, Gautam, go and respond to everyone's questions, or any questions you might have. So basically, Floor is yours. One present- thing is, I would request no one else budge in and try to correct what Gautam is expressing. So at least you will understand what his thought process is, right? Please do not try to correct him while he's talking. సరే, 1 minute. ఆ ప్రెజెంటేషన్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాను. ఐ జస్ట్ ప్రవీణ్, ఎవరికి చెప్తున్నావు ప్రవీణ్ ఆ కామెంట్, నీ లాస్ట్ కామెంట్? సో బేసికలీ చిన్న, సో బిలీఫ్ దగ్గర వచ్చింది చిన్న, బిలీఫ్, ఇల్యూషన్ అండ్ లవింగ్ గాడ్ గురించి. లవింగ్ గాడ్ నేను అదే చెప్తున్నాను. లవింగ్ గాడ్ ఈజ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్షన్. సో అబ్స్ట్రాక్షన్లో ఉన్నప్పుడు కాబట్టి ఇట్స్ నీ ఫెలో బీయింగ్ నువ్వు లవ్ చేయాలంటే దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ దెమ్. యాక్సెప్టింగ్ ఆల్ దోస్ డిఫెక్ట్స్ అండ్ ట్రైయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ బాండ్ ఇస్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్. అదే ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఎ బాండ్ విత్ అన్ అన్సీన్ ఫిగర్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. సో అంటే లవింగ్ గాడ్ ఇస్ అన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ కాబట్టి దట్స్ వెరీ ఈజీ టు డూ. అందుకే అందరు గురువులు ఏమంటున్నారు, లవ్ యువర్ ఫెలోమెన్ అండ్ దట్ మేక్స్ ఇట్ ఈజీ టు లవ్ గాడ్ అని. లవింగ్ యువర్ ఫెలోమెన్ ఇస్ డిఫికల్ట్. లవింగ్ గాడ్ ఇస్ ఈజీ వెన్ యూ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వెన్ యూ సెపరేటెడ్ టుగెదర్. అండ్ రెండోది ఏంటంటే నా టాక్ వచ్చిందే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్. The word is the tradition, the God is the tradition, the hope, the desire to find the absolute, and the movement which gives to vitality to existence. A word another thought that which has come into existence. And thought has created God out of fear, out of security. Manaki ela anukunna sare, out of fear, out of security, the thought anedi devunu teesukochindi. Ante we are talking about humanity here. Humanity, why God has come into this humanity. So this because we need someone to look after us, our insecurities ni, mana fear ni evaro okalu chuskuntaru kabatti we think of God at this point of time.
And hence, because the whole thing has come out of mind, and which is a thought, we call it as illusion. And Prasanna, Big Bang theory was the cause of this whole universal existence. And science is an ever expanding knowledge. నువ్వు చేసే కొద్దీ నువ్వు వస్తూ ఉంటాయి నీకు అంతేగాని ఎక్కడైతే సైన్స్ ఆన్సర్ చేయలేదో అక్కడ గాడ్ అనేస్తే ఏముంది. ఇంతకుముందు ఏదైతే గాడ్ అని అనుకునేవారో ఇప్పుడు అంతే చాలా మటుకు దే ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై సైన్స్. అండ్ ఇవాళ ఇప్పుడు ఏదైతే యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ గాడ్ అనేది బిహైండ్ దిస్ అని అనుకున్నావో, టుమారో దోస్ ఆల్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై సైన్స్. అప్పుడే ఉంటావు. సో సైన్స్ ఇస్ అన్ ఎవర్ ఎక్స్పాండింగ్ దిస్ వన్. సో నేను తమ్ముడు చెప్పినట్టు ఐ కంకర్ విత్ హిమ్. అవుట్ ఆఫ్ అవర్ 5 సెన్సెస్ మనం 5 సెన్సెస్ దాటి ఎందుకు చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ రెండోది వచ్చేసరికి ఏంటంటే, ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గాడ్, రీబర్త్, ఆల్ దిస్ ప్లేన్స్ హ్యాస్ ప్రూవ్న్ అవుట్ ఆఫ్ అస్ ఇన్సెక్యూరిటీస్. ఆ డిస్పేర్ వచ్చిన తర్వాత డిస్పేర్ నుంచే కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ హోప్. ఆ గాడ్ అంటే ఈ లుక్ యాజ్ అ లైట్ అనమాట. అండ్ రెండోది వచ్చేసరికి ఏంటంటే, మనలోనే గాడ్ ఉన్నాడు అనుకున్నప్పుడు ఇంకా గాడ్ ఎందుకు, మనమే ఇది చేసుకోవచ్చు కదా. ఆ తర్వాత పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్. పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఏంటంటే, వీఆర్ యానిమల్స్. సో వీఆర్ యానిమల్స్ హూ హ్యావ్ అన్ నియో బ్రెయిన్ అంటే ఎమిగ్డల్ కాంప్లెక్స్ ఒకటి వచ్చింది మనకి. సో వీఆర్ థింకింగ్ అనమాట. అంతేగాని మనకి ఏమి పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటూ ఏం లేదు. ద అదర్ యానిమల్స్ ఎలాగైతే నాన్ పర్పస్ఫుల్ లైఫ్తో ఎలాగైతే జీవిస్తున్నామో అలాగే మనకు కూడా ఏమి పర్పస్ అని లేవు. ఇట్ ఇస్ మ్యాన్ హూ ఇస్ ట్రైయింగ్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ purpose in life. Otherwise, in essential, there is no other purpose in life. These are a few things. Gautami, I do not concur with. There is something beyond Big Bang theory. How did the Big Bang theory exist first of all? ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది అందరూ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ మీద దేవుడికి అవసరమా అని అంటున్నా. Second thing is, if you do not think beyond your 5 senses, you won't progress. That is when you start. It's only that already exists. That's what science is doing, Dada. That's what science is. You are exploring what is creation. Within the ambit of 5 senses. You are trying to understand. You are trying to comprehend what is creation. That is how you are progressing. No, science was never about that. Like that. No, when you do not think like that, you will never progress. You will be where you are, and progress is you are rediscovering what already exists. God's creation, what you are rediscovering, you are trying to understand, apply, and that's what science is. Science is never after God. See, what you are saying is that existed before Dada, right? You are trying to find out. You found out that you have discovered that such a thing existed earlier, and you tried to understand today. Okay, God particle or whatever, but that was already existing earlier. Who created it? How did it come into existence? That's what I'm saying. Manak తెలియని దాన్ని we are all of us attributing it to God. We are just giving it a name. God అనడం ఎందుకు? మరి ఏమంటావు? తెలియని అనుకోవచ్చు కదా. God అని అనుకోవడం ఎందుకు? Okay, we are all giving it a name of God. That's what I'm saying. ఎందుకు ఎప్పుడు పిలుస్తారు? మరి ఏమని పిలుస్తారా? What I would like everybody saying God. God అనే పేరు ఇచ్చిన తర్వాత lots of religions, beliefs have come up. You're making an unlimited thing into a limited, finite thing. It is uncosmos. It's beyond your imagination, beyond your intellect. It's beyond your horizon of human. Beyond 5 senses ఎందుకు మనకు అనుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది? అదే కదా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. ఈ జర్నీ ఏంటంటే never went beyond the 5 senses. Prasanna, why do you think you are progressing if you are trying to think beyond 5 senses? 5 senses. Why do you think you are progressing if you think beyond your 5 senses? Oh, see, I'm doing good to other humanity, kada. Each other. Otherwise, we are all nomads. We are all animals. The non-believer also does the same thing.
That doesn't make anyway superior. No. You What can I'm do saying good, is right? Why in the name of God? when you are doing, Okay, You can do good. before we move forward, let me say one thing. ఇక్కడ నా పాత్ర అయిపోయింది, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నాట్ moderate, so it is open discussion. Okay, అందరూ ఓపెన్ గా ఎనీవన్ కెన్ టాక్. ఓకే, అదేమై అంతేనా? ఇంకా పర్మిట్ కావాలంటావా? open to discussion. ఒక పాయింట్ గౌతమ్, ఒక పాయింట్ గౌతమ్. ఓకే, ప్రవీణ్ మోడరేటర్ అయిపోయింది నా పాత్ర. కాదు, ప్రేయర్ చేసేయండి. బిలవర్డ్ గాడ్ ప్రేయర్ చేసిన తర్వాత ఓపెనా? ఓకే, సరే అయితే ఓపెన్. yes, whatever you want you can discuss. అయిన తర్వాత ఓకే. Beloved God, God, we love you more and more, and more still yet more, till we become worthy of union with you. Union. God will pass the Baba's down till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. అందరికి జై బాబా. ఉంటాను నేను. ఓకే, జై బాబా. జై బాబా. నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పలేదా? జై బాబా. నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే Akka, you are not 2 days, you are not keen very to listen. No, we You're want not to keen listen. very- లిసన్. మరి It's open, మాట్లాడుతుంటే Akka, it's గయ్యని వచ్చేస్తారు. if you are open. ఎవరు రాలేదు గీత? చెప్పమంటే చెప్ప. మాట్లాడుతుంటే Because గయ్యమని ఏంటంటే- వచ్చేది ఎవరు? మన గ్రూప్ లో గయ్యమని వచ్చేది ఎవరు? నువ్వే ఫస్ట్. You only first. Rather, when he was baby, he was always fighting. That is continuing after 60th birthday. Yours. సరే చెప్పు, నీ Two minutes. ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పు. But నిజంగా very very nice incident happened actual గా. ఓకే, ఈ 2 days లో రాధిక ఇంట్లో ఉందన్నమాట. గౌతమ్, స్టాప్ షేరింగ్. Yeah. ఓకే, రాధిక ఈజ్ ఎట్ హోమ్. నిన్న రాత్రి మాకు ఊబర్ డ్రైవర్ ఇక్కడ ఆపుతూ ఉంటాడు. వీళ్ళు కమ్ ఫర్ హెల్ప్ అనమాట. అమ్మ, ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది, రమ్మంటారా ఇంటికంటే, మా డాక్టర్ ఇలా ఉందయ్యా, రేపు వెళ్ళిపోతుంది. లేదమ్మా, చాలా అర్జెంట్ అని చెప్పాడు. సరే, అతని భార్య, ఒక అమ్మాయి, షీఈస్ 15 years బట్ లుకింగ్ లైక్ 12 years, అలా వణికిపోతూ తీసుకొచ్చారు. He narrated the abuses they have done their family. నేను చెవులు మూసేసుకున్నాను బాబా అనేసి, భయంతో వణికిపోతాను. మీరు ఏం అడ్వైజ్ ఇస్తారు అని అడగడానికి వచ్చామంటే, మరి ఏం చెయ్యాలి, ఎవరైనా ఇంట్లో పెట్టుకుందామా అంటే, పోలీస్ కేసు, వాళ్ళు ఒకటే కాల్స్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ కజిన్ ఒక అబ్బాయి అన్నాడు, వాడు మంచోడు పాపం, హెల్ప్ చేయమని ఇక్కడికి రా అని చెప్పాడు. సో అతన్ని జైల్లో వేసేస్తారు, స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నాయి రూల్స్, ఏం చెయ్యాలా అని. తర్వాత ఇదిగో మా డాటర్ ఇలా ముందు ఇంటికి వెళ్ళింది, వస్తుంది, తను ఏం చెప్తుందో అడుగుదాం. మరి తను ఫారిన్లో ఉంది కదా, ఇక్కడ రూల్స్ తెలియదు కదా అని అన్నాను. రాధిక వచ్చింది, చెప్పాము. ఆ పాపం ఎలా వణికిపోతుందంటే, ఆ ఇన్సిడెంట్స్ అన్బేరబుల్ టు లిజన్. గుండె మండిపోతుంది అనమాట. రాధిక ఇలా ఉంది, ఏం చేద్దాము అని అడిగాను. మన ఇంట్లో పెట్టుకుందామంటే పోలీస్ కేసు ఇది అంటే, టక్క నిన్న రాత్రి నుంచి ఫోన్లు చేసి వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇలాంటి గర్ల్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసే సంఘాలకి అన్నిటికీ, ఎందుకంటే నాయర్ గారు కొంచెం డొనేషన్స్ ఇస్తారు కాబట్టి ఒక్కరిని రెస్పాండ్ చేసి షీ వాజ్ ఫాలోయింగ్ అప్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద టైమ్. అండ్ వాళ్ళు ఆ సంఘాలకు వెళ్ళారు. తను మాట్లాడేటప్పటికీ కొంచెం బాగా వెయిటేజ్ ఇచ్చి, ఇలాగ ముందు పోలీస్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి, ఇదేమో ఇలాగ మీరు రిజిస్టర్ చేస్తాము, చాలా అబ్యూజెస్ చేశారు పాపం అని. ఈ పాప వచ్చేటప్పటికి వణికిపోతుండే అమ్మాయి కొంచెం ధైర్యం వచ్చేసరికి ఆ అమ్మాయి కళ్ళల్లో కాంతి వచ్చిందనమాట. ఆ పాప పేరు లక్ష్మి. నీకు భయం లేదమ్మా, మీకు తప్పకుండా హెల్ప్ చేస్తాము అని జస్ట్ హగ్గుదారు. రాధిక అంటే బయట నుంచి వచ్చారు, కరోనా అంటే తెలియలేదు, మీరు గుర్తు రాలేదు. ఆ పాపలో వచ్చి ఎలా ఇదే మనసులో మెదులుతుంది. రాత్రంతా పాపం తను కనెక్ట్ చేసి, పొద్దున్నేమో కరెక్ట్ పర్సన్స్ ఈ డ్రైవరు ఇంకొకళ్ళు తీసుకెళ్తున్నారు, రిజిస్టర్ చేశారు పోలీస్ కంప్లైంట్ లో. రాత్రి వచ్చింది కదా, ఏమంటే అతను భయపడ్డాడు. అతని కింద పని చేస్తున్నాడు వీళ్ళ కజిన్.
అప్పుడు ఆంటీ మీ పేరు ఇమ్మంటా, సరే ఇయ్యి నేను మా ఇంటికి వచ్చిందని చెప్తాను అన్నాను. ఎలా వచ్చింది ఎలా కలిసిందంటే ఏం చెప్తారంటే హెచ్ఏఎల్ మార్కెట్ బస్ స్టాప్ దగ్గర నా పేరు చెప్పారు, గీతా ఆంటీని కలిశాను, గీతా ఆంటీకి తీసుకొచ్చాను అని చెప్పమన్నారు వాళ్ళు. అయ్యా మీరు నన్ను నాకు కరెక్ట్గా ఇంటికి వచ్చి ఇవ్వండి, నేను ఒకటి వాళ్ళు ఒకటి చెప్తే పోలీసులు వస్తే కాంట్రడిక్టింగ్గా ఉంటుంది, నాకు చెప్పండి అంటే ఏం చెప్పారు, హెచ్ఏఎల్ అక్కడ వెతుకుతూ ఉంది, ఇక్కడ వెళ్ళు. అక్కడ బస్సు దిగాను, ఆంటీ వాకింగ్కి వెళ్తుంటే ఏడుస్తుంటే నన్ను తీసుకొచ్చారు అని చెప్పింది అక్కడ. నేను రాధికకి ఫోన్ చేశాను, రాధిక ఇలా పోలీసులకు చెప్పారంటే, ఆంటీ ట్రూత్ చెప్దాము, అబద్ధాలు చెప్పద్దు, నిజంతోనే ఇది అంటే. ఇక్కడ మరి ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిందంటే, ఇప్పుడు అబ్బాయి పేరు శివరాజ్, అతని కింద ఈ అబ్బాయి పనిచేస్తున్నాడు కదా, కజిన్ని జైల్లో పెడతారు. ఓకే, వాళ్ళు ఏదేదో కంప్లైంట్లు ఇచ్చారు, వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ తమ్ముడు. వెరీ హారిబుల్ సిచ్యువేషన్. ఈ అమ్మాయికి పాపం ఈ ధైర్యం ఇచ్చి సరే అని రాధిక చాలా వర్క్ చేసి మంచి ఈ పిల్లల్ని పెట్టి చదివించి మంచి ఆశ్రమం లాంటిది దొరికిందనమాట. ఇది వచ్చి హోల్ సిచ్యువేషన్ ఐ ఫెల్ట్ బాబాస్ హెల్ప్, అమ్మాయిలో ఒక ధైర్యం వచ్చింది పాపం. అలాగే సైమల్టేనియస్ గా ఇంకొక డెస్టిట్యూట్ ఒక లేడీ అన్న 2 days లో జరిగింది చెప్తున్నాను. ఆ డెస్టిట్యూట్ లేడీ ఏమో నా పేరు చెప్పారు, గీత ఆంటీ హెల్ప్ చేస్తున్నా. అంతకుముందు వాళ్ళ ఆంటీ ఏమో నాకు కళ్ళ ఆపరేషన్ తోడు, తల తిరుగుతుంది కదా, తను వచ్చినప్పుడు తనకి చంటి మీకు తెలుసు జయలక్ష్మి బీబీరావు గారు అని మీరు వెళ్ళేవారు, అగస్త్య గారి లేడీ వాళ్ళ డాటర్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు తెలుసు, జయలక్ష్మి అని మీరు తెలుసు. ఓకే, వాళ్ళ డాటర్ ఇక్కడ ఉంది దగ్గరలో. అక్కడ ఈ అమ్మాయి పాపం డెస్టిట్యూట్, ఎలాగమ్మా అందరికి ఫోన్లు చేస్తున్నాను అన్నాను. పాపం రాధిక అందరికి ఫోన్లు చేసి మెసేజెస్ ఇచ్చింది. ఆ జయలక్ష్మి గారి డాటరు ఆంటీ నేను పెట్టుకుంటానని అందనమాట. సరే అక్కడికి పంపించాం వాళ్ళ సన్నని చంటి బిడ్డని చూడడానికి 1.5 years. వాళ్ళ హస్బెండ్ ఎందుకో మంచివాడే కానీ ఏంటో ఐ డోంట్ లైక్ దట్ లేడీ. అమ్మాయికి బాల్డ్ అయిపోయింది తల, ఏదో డెఫిషియన్సీస్తో దీంతో అనమాట. ఇవి సెండ్ అంటే కొంచెం ఆడ్ లుక్లో ఉంది. ఆ అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి ఫోన్ చేస్తున్నా, ఆంటీ మా హస్బెండ్ ఒప్పుకోవట్లేదు, నాకు బాధ వేస్తుంది, మీరు ఆ అమ్మాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పారంటే 1 వారం ట్రై చేయండి అమ్మా అని నేను అడిగాను. లేదా ఆయన ఒప్పుకోవటే మాకు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తున్నాయి, ఆయన ఓసిడి అంటే ఓవర్ క్లీన్ చేస్తుంటారు, ఓసిడి ఏదంటారు అలాగా. అప్పుడు సరే ఇంటికి వచ్చింది, ఇంటికి వచ్చి ఆంటీ నాకు చాలా గిల్టీగా ఉంది, పని ఇస్తామని ఆ అమ్మాయిని పంపండి. నెల జీతం 13,000కి ఒప్పుకున్నారనమాట. పాపం ఆ 13,000 ఇచ్చి వాళ్ళ అబ్బాయి 10th standard ఉన్న బట్టలు అవి ఇచ్చి పంపించారు. ఇదంతా వాట్ ఐ ఫీల్ గాడ్స్ గైడెన్స్. గౌతమ్ వింటున్నావు, దిస్ గైడెన్స్. దే ఆల్సో బిలీవ్ షిరిడి సాయిబాబా డివోటీస్. ఆ చిన్నపిల్లకి చెప్పాను, అమ్మ సాయిరామ్ 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 అనుకుంటూ వచ్చిందంట. దే గైడెడ్ టు అవర్ హౌస్, ద గాడ్స్ గైడెన్స్. ఓకే, నా సోల్ ఎక్కడ, అమ్మాయి ఎక్కడో ఏదో ఊర్లో పల్లెలో నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి మన ఇంటి దగ్గర తేలింది. కరెక్ట్ గా రాధిక ఉంది, బ్యూటిఫుల్ గా అయింది. గాడ్స్ హ్యాండ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ గైడెన్స్. ఆ పాపని కరెక్ట్ గా రాధిక మాట్లాడుతూ ఉంది, నాయర్ గారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ డొనేషన్స్ ఇచ్చి డెత్ సర్వరీస్ కి అక్కడేమో అన్నదానాలు అవి చేస్తారు కాబట్టి ఒక పేరు ఉందన్నమాట. ఒక గాడ్ వెనక నిలబడి గైడ్ చేస్తున్నట్టు అన్నీ అయ్యి పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దానికి ఆంటీ మీ పేరు ఇవ్వంత ఇచ్చే నేనేమవుతాను, నన్ను ఏమైనా జైల్లో పెడతారా రాని చెప్తాను అని చెప్పి ఇచ్చేసాము. ఆ అమ్మాయి సాల్వ్ అవుతోంది. ఈ అమ్మాయికి కూడా రెండో ఆవిడ ఉంది కదా, తను 13,000 ఇచ్చి పంపించారు పాపం. చెప్పాను చూసావా, మీ హస్బెండ్ వదిలేసి రెండో మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు, 15 years ఏమీ డబ్బులు ఇవ్వాలి యాలిమని. నువ్వెందుకు ఇవ్వలేదు, అలా వచ్చావంటే నాకు చేతిలో డబ్బు లేదు, మాకు అమ్మ నాన్న లేరు, నా తమ్ముడు చాలా బీదవాడు, నాకు లాయర్కి ఇచ్చే డబ్బు లేక వాళ్ళకే ఇచ్చేసాడు జడ్జిమెంట్. నాకే వాళ్ళ కొడుకు కోసం 2 lakhs ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో వేసి అదేమో వాళ్ళ స్టడీస్ కోసం, తన సర్వైవల్కి ఏమీ లేదన్నమాట. లిటరల్లీ ఆన్ ది రోడ్. అందరికి ఫోన్ చేస్తే చూస్తాం అన్నారు. తన ఇంటికి వచ్చి 13,000 ఇచ్చారమ్మా, పనికి రావద్దన్నారు. చూడమ్మా దేవుడు ఎలా హెల్ప్ చేశాడు. నీ మెయిన్ టిల్ యూ గెట్ ఏ జాబ్ 13,000 యూ గాట్ ఇట్. అండ్ ఐ వాంట్ లేటర్ ఐ విల్ కన్సల్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ డాక్టర్స్. కొంచెం అమ్మాయి దగ్గర నుంచి నీట్ గా స్నానం అది చేస్తే ఒక బ్యాడ్ స్మెల్ ఈజ్ ఎమనేటింగ్ ఫ్రమ్, ఆర్డర్ ఈజ్ ఎమనేటింగ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. అదేంటి అని టెస్ట్ చేయించాలి, ఎల్లుండి బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించాలని అనుకుంటున్నాను ఆవిడకి. ఈ 2 రోజుల్లో
ప్లస్ రాధిక ఉంది కదా, డివైన్ థీమ్ చెప్తున్నాను, మైగ్రేన్ ఉంది, వింటాను, చెప్పండి ఆంటీ, వింటున్నాను అని తనకేమో ఆ చార్ట్స్ చూపించేటప్పటికి తను వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ వాళ్ళ ఇంట్లో వెళ్ళిపోయింది అనమాట. ఈ 2 days like action oriented with the Baba's whichever name, Gautam, there was a strong guidance, smooth గా అయిపోయింది. బాబా ఏమన్నారంటే, నేను ఇక్కడ చేసింది ఏం చేశాను, ఏ సూదింగ్ వర్డ్ టు ఏ సఫరింగ్ హార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిగ్ యజ్ఞ అనేది. దట్ గైడెన్స్ వీ గెట్ ఫ్రమ్ గాడ్, నో దట్ అన్నోన్ పవర్ వాట్ యు ఆర్ సెండింగ్, ఓకే, పవరో లైటో వాట్ ఎవర్ యూ నేమ్, యూ గివ్ ఇట్, దట్ విల్ బి గైడింగ్ అస్. దీస్ 2 days literally guided God. రాధిక కూడా ఏదైనా కనపడితే తనకి అలవాటు అనమాట, బాబా 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 అనుకోవడం. తనకి షీఈ్ ఎక్సలెంట్ రోల్ షీ ప్లేడ్ దీస్ 2 days ఇన్ సెటిలింగ్ పాపం డెస్టిట్యూట్ లేడీస్. స్టిల్ ది సెకండ్ అమ్మాయికి ఇంకా సర్క్యులేషన్లో పెట్టేశారు వాళ్ళు. ఆ జయలక్ష్మి అన్న ఆవిడ వాళ్ళు మా పెద్ద హై హండ్రెడ్ ఫ్లాట్స్లో నోటీస్ బోర్డులో పెట్టేసింది. ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయి. ఈ చిన్నమ్మాయికి మంచి దీంట్లో ఏమో వాళ్ళు బాగా చదివిస్తారు, అది అన్ని చూసుకుంటారు అనమాట. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ బాబా. బాబా ఫర్ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు బాబా ఫర్ హెల్పింగ్ ఎ లాట్ in these 2 days that I want to share with you. This like analogy you can think, practical experience I experienced today. His hand is there, and whichever name that those 2 girls are Shirdi Sai Baba devotees, I keep telling, don't stop remembering God, keep saying Sai Ram Sai Ram Sai Ram. Chinna పాపం 12 ఏళ్ళు పక్కగా అమ్మ బాయి మా ఇంట్లో ఉండేది దుర్గా అని పక్కగా అలాగనమాట ఉంది. 15 ఏళ్ళట, 11 ఏళ్ళు 12 ఏళ్ళగా. ఆ పాప ఇంట్రెస్ట్ చూడు, నువ్వు నామం వదలకు, హీ విల్ హెల్ప్ యూ. మా ఇంటికి రావడం కూడా దేవుడు గైడెన్సే. నువ్వు ఎక్కడో విలేజ్ నుంచి ఎక్కడి నుంచో 20 మైళ్ళు నడుచుకొచ్చింది పాపం, ఇది లేకుండా ఏమి లేకుండా అనమాట. సో దానికి అన్ని వి ట్రైంగ్ టు డూ. దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. జై బాబా. హోప్ విల్ కనెక్ట్ విత్ దిస్ ఇన్స్టెంట్. జై బాబా. Okay. Jai Baba. Jai Baba. Baba's help is certainly there. Yeah. Especially when you help to others, Baba's guidance is certainly there. Definitely. That's what we read in Beams yesterday. Beams from Spiritual Panorama అని చెప్పి I will do ask some questions అన్నమాట. దానికి ఆన్సర్స్ దాంట్లో ఉంది. ఇంకొంచెం రవి ఇంకో 2 minutes మోడరేటర్. బాగికి రాధిక బాగి పెళ్లి కోసం బట్టలు అక్కడికి టైలర్ దగ్గర పట్టుకొచ్చి, ప్లీజ్ లిసన్, ఆ విషయాలని మణి బాగి చూస్తున్నారు, చీరల విషయాలు. Let me show today, Ravi. Don't come in the middle in the 2 minutes. Don't eat that 1 minute. Listen 2 minutes. Oh, my big sister talking to kid brother. చెప్పు. కాదు, రాధిక బట్టలు అన్ని పట్టుకొచ్చి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళా. తిన్నగా మన ఇంటికి వచ్చేసి నాకు నిజంగా ఇట్ టచ్ మై హార్ట్. షీ పుట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ బాబా ద హోల్ క్లోత్స్. వి డిడ్ ప్రేయర్. బాబా హెల్ప్ పీటర్ అండ్ బాగి హ్యాపీ మ్యారేడ్ లైఫ్. వీఆర్ పుట్టింగ్ హర్ క్లోత్స్. అవన్నీ ముందు బాబాకి పెట్టి ప్రేయర్ చేశాక మళ్ళీ దేవుడి గదిలో రాముల వారి ఫోటో ఉంది కదా, మణెత్తా విల్ బి హ్యాపీ, విల్ డూ అగైన్ ప్రేయర్ అని జై శ్రీరామ్ అని కొంచెం చాంటింగ్ చేసి దెన్ షీ బ్రాట్ ఇట్ ఇన్ ద హాల్, ఓపెన్ ద క్లోత్స్. చాలా ఇంత ఎంబ్రాయిడరీ క్యారీ చేయగలదా అని నేను అన్నాను. బాగా మంచి పట్టు చీర, వెరీ గుడ్ క్లోత్స్. We did prayer today wholeheartedly to make Bagi and Peter's life happy, Baba. Ani bless చేయమన్నాము. I took only 2 minutes, Ravi. In the 2 minutes intruded in my 2 minutes. Okay? Jai Baba. బాగుంది గీత, వెరీ గుడ్ గీత. జై బాబా గీత. మరి రావత్ చెప్పంటావు ఎందుకు జై బాబా అని? వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఉంటే నాకు హ్యాపీ. అదే మాట్లాడి నాదే ఫస్ట్. ఐ గ్రీటెడ్ హర్ ఫస్ట్ టైం, ఫస్ట్ గ్రీటింగ్స్, మ్యారేజ్ గ్రీటింగ్స్. జై బాబా. నేను ఇంకుంటున్నాను. అందరికి జై బాబా. పేరు మణి ఉందా? మణి ఫోన్ లో ఎవరితో మాట్లాడుతుంది, ఇండియా తోటి. I want to tell you, Radhika, the way she brought it, we first know, without opening, she put it in front of Baba table in the Kakara. Then tarvata we shifted God's room.
సో షీ టుక్ వీడియో శ్రీరామ దగ్గర ప్రే చేశారా లేదా? బాబా అక్కడే ఎలా మళ్ళా? అదే కదా చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లి బాబా దగ్గర పెట్టింది, ఆ టేబుల్ కి టచ్ చేస్తూ ఆ వీడియో తీసింది, మీకు పంపించండి. రామా చాంట్ చేసాము. దెన్ గాడ్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్. గౌతమ్, గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న. You will run ahead of us in later years. You see, we have to catch hold of you. Win God's devotion, whatever you name it. Okay, Jai Baba. వాడు ఫోర్త్ ప్లేన్ లో ఉన్నాడేమో అత్త. ఫోర్త్ ప్లేన్ లో పవర్స్ ఏమైనా పవర్స్ వచ్చాయా? ఫోర్త్ ప్లేన్ లో ఉంటే పవర్స్ వస్తాయంట. సిద్ధు you have to read today. నువ్వు చెప్పిన ఒపీనియన్ you have to, we are reading 6 months Baba's literature. తర్వాత రాముడికి సీత ఏమైంది అన్నట్టుగా ఉంది ఇవాళ ఒపీనియన్. బాబా ఎంత క్లియర్ గా చెప్పారు డిస్కోర్సెస్ లో, క్లియర్ గా అరటిపండు వచ్చి నోట్లో పెట్టినట్టుంది. ఇంకా నువ్వు యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ యువర్ బాబాస్ లిటరేచర్, యూ గెట్ మోర్ ఆన్సర్స్. జై బాబా. ఇంకా నేనేం మాట్లాడను. జై బాబా, గాడ్ బ్లెస్ యూ. అందరికి జై బాబా. ఉంటాను నాన్న. జై బాబా. జై బాబా. Do I have 2 minutes? 2 minutes లేదు, నీ ఇష్టం అన్నావు. ఇదంతా ఇందాక అడుగుతున్నావు కదా.